सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज पंजाब दे विच ट्रेनां दे सायरन सुनन लगे ने, ट्रेनां दी छुक छुक सुनाई देन लगी है क्योंकि रेलवे ट्रैक्स ते गड्डियां चल पईयां ने। किसानां वल्लों जिहड़ा रेल ब्लॉकेड पूरी तरह खत्म किया गया तां केंद्र ने गड्डियां चला दित्तियां। किते ना किते टसल इत्थे फसी सी कि इकट्ठियां चलणगियां, जिहड़ियां भी गड्डियां चलणगियां इकल्ले इकल्ले तौर पर गड्डियां नहीं चलाईयां जाणगियां। ते अखीर किसानां ने यह गल मन्नी और उन्होंने कहा कि असी राजी हाँ, असी किसी ट्रेन ते रोक नहीं लगावांगे। उस तो बाद अज पंजाब दे विच ट्रेनां दी आवाज़ सुनाई देन लगी है। ट्रैक ते गड्डियां चल पईयां ने, पैसेंजर गड्डी भी आ गई है और माल गड्डियां भी चल पईयां ने। पर इस सब दे विच एक अड़िक्का जिहड़ा है वो हले भी एक जथेबंदी वालों अमृतसर इलाके दे विच लाया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिहड़ी कह रही है कि असी माल गड्डियां नूं तां राह देवांगे पर जे पैसेंजर गड्डियां चलणगियां तां असी फिर ट्रैक ते आ जाएंगे। प्रशासन मनाउण दी कोशिश कर रहा और किते ना किते प्रशासन नूं या सरकार नूं ये लगदा है कि जिन्नी एफर्ट असी पिछले दिनां च कीती है किते ओह इस एक जथेबंदी दे रवैये दे नाल दोबारा डीरेल ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इस करके उन्हां नूं मनाउण दी कोशिश है। या दूजे शब्दां च कहिए तां केंद्र फिर कोई बहाना ना बना लवे किसी एक जथेबंदी दे इस तरीके दे एक्शन दे नाल, इस करके उन्हां नूं मनाउण दी कोशिश हो रही है। दूसरे पासे सवाल यह भी है कि हुण तक जिन्ना किसान अंदोलन चलिया, बेशक जुबानी तौर पर पंजाब दे हर व्यक्ति ने इस किसान संघर्ष की सपोर्ट की है, चाहे कोई पोलीटिकल पार्टी होवे, चाहे कोई आम व्यक्ति होन, कारोबारी होन, व्यापारी होन, सब ने जुबानी तौर पर इसकी जिहड़ा है समर्थन किया। पर इकट्ठ जिहड़ा सी लोकां दा या धरनिਆਂ दे विच शहरी लोकां दी कमी खटकदी रही है। शहरी लोग उस पद्धर ते इन्हां प्रदर्शनां दे विच शामिल नहीं होए या उस पद्धर तक उन्हां नूं समर्थन नहीं दिता जिस पद्धर दी जरूरत सी या जिस पद्धर दा होना चाहिदा सी। और इस दे पिछे रीजन ये भी रहा कि बहुत सारे लोग, किसी नूं कोई बिजली की दिक्कत है, किसी नूं व्यापार की दिक्कत है, कोई छोटा दुकानदार है, कोई वड्डा कारोबारी है, किन्हां दा माल ट्रेनां दे जरिए आउंदा है। हालांकि कोई हिंसक गतिविधि पंजाब दे विच नहीं हुई पर किते ना किते व्यापारी या कारोबारियां दे मनां च रंज जरूर रहा कि किसानां दे अंदोलन करके उन्हां नूं नुकसान हो रहा है। जिवें पहलां करोना दा काल चलिया, उस तो बाद किसान अंदोलन आ गया जिदों लोग तवक्को कर रहे सी कि हुण लॉकडाउन खुले ने तो साडा काम चलेगा, पर फिर वो काम रुकिया गया और आंकड़े भी सामने आए। पंजाब दे विच 35,000 करोड़ रुपए का लॉस होया पंजाब नूं आर्थिक तौर पर। पर संघर्ष ने जिहड़ी रूपरेखा उलीकी सी उसने एक वड्डा दबाव बनाया है। संघर्ष अगे वध रहा है और केंद्र किस तरीके नाल गलबात नूं अगे वधाउंदा है। असी अज दी चर्चा जिहड़ी है वो ट्रेनां नाल संबंधित करांगे क्योंकि रेल आवाजाही बहाल हुई है, उस अड़चन की है और हुण जदों ट्रेनां चल पईयां हुण इस अंदोलन की रूपरेखा की होएगी और सब तो वड्डा सवाल कि की शहरी लोकां दा किसानां नूं साथ मिलेगा। सो इस लिहाज नाल साडे नाल गैसट जुड़नगे। चार मेहमान साडे नाल कांग्रेस पार्टी तो कुलदीप सिंह वैद जुड़ रहे ने, बीजेपी तो साडे नाल मनोरंजन कालिया जुड़ रहे ने, प्रोफैसर दर्शनपाल किसान आगू साडे नाल जुड़ रहे ने और सरवण सिंह पंदेर जिहड़े किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नुमाइंदे ने वो भी साडे नाल जुड़नगे। उन्हां नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे कि इस वेले पेच फसिया कित्थे है। पर सब तो पहला डिबेट की शुरुआत करन तो पहला साडा अज दा सवाल यह है कि की ट्रेनां चलन दे नाल शहरी लोकां दा हुण किसानां नूं खुल के समर्थन मिलेगा। शहरी लोकां दे विच किसानां दे समर्थन की जो गल कीती जांदी है तो उस दे विच व्यापारी वर्ग, कारोबारी वर्ग, होर जिहड़े शहर दे आम बशिंदे वो सारे आ जांदे ने। सो साडा सवाल यही है कि अज जदों रेल सेवा बहाल हो गई है तां की हुण वो समर्थन पूरे रूप दे विच मिलेगा, खुल के मिलेगा। सो जवाब देने के लिए दर्शक हाँ दे लिए टाइप कर न्यूज़ 18 PHHY और ना दे लिए टाइप कर न्यूज़ 18 PHHN ते भेज दिओ 56877 56677 ते। सो कई सारे सवाल ने जिस एंगल तो असी अज की डिबेट करांगे। बाकी सवालों ते भी नज़र मार लैंदे हैं कि की ट्रेनां चलन नाल किसानी संघर्ष नूं मजबूती मिली है, की ट्रेनां चलन नाल हुण शहरी लोकां दा भी किसानां नूं समर्थन मिलेगा, की ट्रेनां चलन करके सरकारां दे रवैये 'च फर्क आएगा, की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दा यात्री ट्रेनां नूं राह ना देना सही है, संघर्ष कमेटी के रवैये नाल अंदोलन नूं कोई नुकसान होएगा, यह भी साडा अज दा सवाल है। और
ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਰਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਬਲੌਕੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਵੇਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ, ਬਹੁਤ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ MLA MPਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33-34 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੂਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡਤੀਆਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ DAP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਇਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟਰਗਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਯੂਰੀਆ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 101% ਸਹੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
नहीं वो सारे कह रहे हैं, वो सारे कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, सारे कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ फैसला सही है, पर एक जथेबंदी ते गल आ जाती है भी जे 30 ने फैसला ले लिया फिर एक दा भी बहाना बनाउण दी नौबत क्यों दईए, क्यों मौका दिओ कि एक दी वजह नाल भी बहाना बन जाए भी नहीं जी पूरी तरह नहीं खाली होए, वो तो कह रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੇ रोक लांगे। विजयपाल जी मैं कहना चाहता है कि देखो सियासी लीडरशिप जरूर ये सोची हुई और शहर के चुके ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਲੜ ਗਈਆਂ जी मजबूती तो दिती ना प्रोफेसर साहब, उस चीज ने भी मजबूती तो दिती ना अंदोलन नूं, है ना। तुसी बने रहना साडे नाल। मनरंजन कालिया जुड़े हुए ने बीजेपी तो। कालिया साहब, प्रोफेसर दर्शनपाल जिहड़ी गल कर रहे ने कि जो कुछ भी फैसला लिया गया है, अज ट्रेनां पंजाब दी पटरी ते नज़र आ रही ने, ट्रेनां दे सायरन सुन रहे ने, शाम नूं जिहड़ी यात्री रेल सेवा भी बहाल हो गई है। एक ट्रेन चंडीगढ़ पहुंची है तो चंडीगढ़ तो अगे ऊना जाएगी, हुण वो भी जिहड़ी सेवा है वो बहाल हो गई है। एक जथेबंदी की असीं गल कर रहे सी कि एक जथेबंदी करके कोई उस दे विच दिक्कत ना आ जाए। ये मैं इस कंटैक्सट तो प्रोफैसर दर्शनपाल तो कमेंट लै रहा सी, पर जो गल उन्होंने की है भी जे असीं किसान अंदोलन चला रहे हैं तो भावें सारियां सियासी पार्टियां होण, भावें व्यापारी वर्ग होवे, भावें शहरी तबका होवे, कोई भी वर्ग होवे, जे उन्हां नूं तकलीफ होगी तो फिर अंदोलन अगे नहीं वध सकदा। हुण तुसीं इस नूं किस लिहाज नाल देखदे हो? देखो, सब तो पहला तो मैं जिहड़े संघर्ष कमेटी का फैसला है कि ट्रेनां दी बहाली का कि भी उन्होंने धरना उठाता, मैं उसका स्वागत करता हाँ। और बेहतर होंदा कि भी जिहड़ा फैसला है समूहिक रूप के उत्ते मन्निया जांदा। जे एक जथेबंदी ने नहीं मन्निया है तो वो किते ना किते जिहड़ा हैगा कि भी असीं कहिए कि जिहड़े 31 जथेबंदियां ने उन्हां विच किते ना किते जिहड़ा हैगा ये दराड़ भी नज़र आती है। और दूसरी गल कि असीं जित तक संघर्ष असीं करदे पे अपनियां गल्लां मनवाउण लई ते गल्लां जिहड़ियां हैगीआं ताईयों मन्नियां जांदियां जे असीं गलबात जिहड़ी हैगी है ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਟ ਬਰਲਿਨ ਔਰ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਟਾਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ तो उस नाल मेरी राय है कि भी कम से कम उस गल नूं सस्पेंड करना चाहिए सीगा कि इवन जिहड़ा दिल्ली कूच करन दा फैसला हैगा हुण उस नाते भी जिहड़ा हैगा ये सारे आपां कहिए जे आपां उस पॉइंट सारे हथियार तुसीं जे पहला यूज कर लोगे तो वो जिहड़ा है ना जी ठीक नहीं हुंदा जे संघर्ष का भी कही है, क्योंकि हुंदा है कि 2 स्टैप फॉरवर्ड 1 स्टैप बैकवर्ड। प्रोफैसर साहब ने भी ये गल कही हैगी है। तो उस नाते जिहड़ा जदों जे गल आपां करदे पए हैं मिनिस्टर लैवल तक एक मीटिंग हुई है, तफसील ना हुई, उन्होंने अपनी गल दसी, इन्होंने अपनी गल की हैगी है संघर्ष कमेटी ने और डिटेल विस्तार पूर्वक हुई है। हुण अगां जिहड़ा हैगा कि जिहड़ी अगली बैठक होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵੇ। मैं कह जी बिल्कुल असी जिहड़ा हैगा भारतीय जनता पार्टी पंजाब यूनिट जिहड़ा हैगा वो इस गल दा कि भी असी केंद्र अपने नेतृत्व नूं भी किया हैगा कि भी असी जिहड़ा हैगा तुसीं ये गलबात करो, गलबात करन दे नाल ही जिहड़ा हैगा बात अगे बढ़ती है और मसले हल होंगे आ। सो उस नाते चाहिए तो सीगा क्योंकि तुसी जिस तरह वजह फरमाया कि भी इकोनॉमी नूं बहुत ढाल लगी पंजाब दे 35,000 करोड़ रुपए का हुण व्यापारी है जिहड़ा एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर हैगा, ट्रेडर हैगा, वो सारी अर्थव्यवस्था उत्ते जिहड़ा हैगा
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਲੱਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਜੇਪਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਹ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਇਆ, ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਭਖਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਆ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਆ, ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ MSP ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਚੱਕੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੜਫਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, MSP ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्होंने भी दिता, सरदार नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने कि MSP सी है और जारी रहेगी। हुण हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया कि भी MSP जिहड़ी हैगी आ उस ते उत्ते सरकार ने सारी प्रोक्योरमेंट की। प्रोक्योरमेंट का भी कहा गया असीं सारी चक्कांगे। हुण जिहड़ी पैडी है वो चक्की गई है, तो हुण तुसीं कहने हो कि भी आपां सवाल यह है कि भी केंद्र सरकार ने जो किया वो कर दिखाया हैगा, ते तुसीं हुण अज कहने हो कि भी MSP ने MSP उत्ते जिहड़ा हैगा कि भी असी जिहड़ा हैगा कि जो किया ओहदे उत्ते अक्सर पालन कीता हैगा।
तो उस नाते जिहड़ा हैगा कि भी असी इस गल दा कि भी MSP दा अश्योरेंस दित्ती है, MSP दे एक्ट दे विच भी कोई जिक्र नहीं है, प्रोक्योरमेंट का कोई जिक्र नहीं है, जो सिस्टम पहला चलता सीगा। हुण पैडी दे विच तुसीं देखो कि भी पूरी जिहड़ी हैगी है पैडी उठाई गई हैगी है, प्रोक्योरमेंट पूरी हुई है, ते हुण तुहानूं होर की सबूत चाहिदा बैन साहब? मैं ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ जी जी ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਐਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਕਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ। मेरी गल दा तुसी पहला बैन साहब मेरी गल सही कही है ना, बैन साहब जेड़ी गल मैं कही है पैडी चक्की गई कि नहीं चक्की गई, सवाल तो इस गल दा तुसी जेड़ी गल कही MSP सी है और जारी रहेगी, प्रोक्योरमेंट जेड़ी है सरकार ने की है, हो सबूत तुसी की चाहते हो? जवाब दे दियो। मैं कही बैन साहब जेड़ी गल मैं कही है मानदे हो ना, पहला दे गल कहो। हां कालिया साहब ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ MSP ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ MSP ਸੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਐਕਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸਮੂਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਦੋ ਟੁਕ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਅਗਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਲਕਿ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ
ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਪੈਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਵਪਾਰੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ RDF ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ GST ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਚ ਪੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਜੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। BJP ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੇਤ BJP ਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਚੌਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣੂਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਾ, ਔਰਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਰੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ देखो बिल्कुल वजह फरमाया डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कि देखो असी भी पंजाब ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ और 2 ਵਾਰੀ किसान भरावां ने वोटां पा के पूरे हिंदुस्तान च अपने 2 ਵਾਰੀ श्री नरेंद्र मोदी जी ਨੂੰ प्रधान मंत्री बनाया है। सो इसलिए ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਮੰਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਰਣੇ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪੂਰੇ 31 ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ MSP ਦਾ ਹੈ, MSP ਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਓਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਡੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਉੱਤੇ ਚੱਕੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो सवाल है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਰੇਲ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਲੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ कि भी भाई जी संघर्ष कमेटी हैगी है, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने किया कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, मैं उसका स्वागत करता है। वैद साहब, वैद साहब तुहाडा रिएक्शन चाहांगे, चलो कोशिश करांगे वैद साहब दे नाल गल करन दी। प्रोफैसर दर्शनपाल, तुसी जिहड़ी कालिया साहब गल कर रहे ने, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਈ, ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਗਏ, 1 ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ 26-27 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26-27 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? नहीं देखो जी, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ C250 ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਚ ਕੀਤਾ, ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ऋण नहीं उतार सकते। अन्नदाते ਦੀ ਮੱਖੀ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੀ ਹੈ? अन्नदाते ਦਾ ਝੋਨਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? अन्नदाते ਦਾ ਹਰ ਫਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮੈਂ ਹੱਦੋਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਨੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੇਟ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਓ ਦੀ, DPT ਦੀ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਦੀ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। तो इस करके आज समाज की लोड़ है, समाज की जिम्मेवारी है। जवाब ले लिए डॉक्टर साहब, देश की जवाब ले लिए कालिया साहब तो जवाब ले लिए। मैं इंटरप्ट नहीं किया थोड़ी गल दे विच। ठीक है, सॉरी। कालिया साहब तो जवाब ले लिए जी। कालिया साहब बेसिकली डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जे जिवें तुसी एमएसपी का कांसेप्ट है। हाँ जी, बेसिकली मैं ये कह रहा सी, डॉक्टर साहब का यह कहना है कि बेसिकली किसान दे सुधार दे दावे तुसी जे नवे बिल लियाते तो उन्होंने दे विच भी यही किए गए हैं, पर ओवरऑल किसान की हालत की है, उसकी दशा की है, ये डॉक्टर साहब बयान कर रहे हैं। डॉक्टर दर्शनपाल वो कह रहे हैं भी बेसिकली सरकारां दी जिम्मेवारी हुंदी है किसानां दी ओवरऑल हालत नूं ठीक करना। मसला एक कल्ली MSP दा नहीं है। बिल्कुल ठीक है विजयपाल जी, जी गल डॉक्टर साहब ने कही हैगी है वो इसे तहत ही जिहड़े हैगा कि भी ये बिल्स लेके आए हैं कि असीं एक ऑप्शन दे रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स की कि भी तुसीं उन्हां नूं भी बेच सकते हो, तुहानूं नहीं पसंद। मैं तो पहला भी ये गल कही, एक दाना भी जिहड़ा है ना जी तुसीं प्राइवेट प्लेयर्स नूं मत बेचो। तुसीं सरकारा जिहड़ा है सारा अनाज तुसीं सरकारी मंडियां च जिहड़ा हैगा बेचो, जे तुहानूं को भाव उत्थे बेहतर मिलदा है ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਐਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, मैं एक गल होर कहना, जिहड़ी MSP ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਗਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। तो उसके लिए जी हैगी है प्रोक्योरमेंट का कॉन्सैप्ट जो लैके आए, ये बेसिकली इनिशियली ये पंजाब लिए सीगा, फिर ये हौली हौली जो हैगा ये बाकी जगह जो है एक्सटेंड किया गया हैगा। तो उस नाते जे आपां अज भी ये कहीए कि भी असी पंजाब दे विच प्रोक्योरमेंट सारी हुई है, जिहड़ी गल प्रधानमंत्री जी ने कही, क्योंकि इनिशियली इत्थे एजीटेशन होया ते प्रधानमंत्री ने कहा प्रोक्योरमेंट जिहड़ी हैगी है वो पहला भी कंटिन्यू सीगी है और करेगी, एमएसपी भी है पहला सी है और करेगी। सो इसे निश्चिंत हो जाओ। जित तक सवाल है पूरे प्रदेश की गलबात वो तुसी जिहड़ा हैगा कि भी असी उन्हें भी टेकअप किया होया, तुसी भी जिहड़ा हैगा टेकअप करो, मैनूं उहदे बारे कोई इतराज नहीं है। लेकिन बेसिकली एमएसपी का कॉन्सेप्ट है प्रोक्योरमेंट का वो पहला पंजाब दे लई सीगा, वो जिहड़ी कमिटमेंट सीगी लाल बहादुर शास्त्री जी चली आ रही वो पंजाब लई सी। चलो ठीक है कालिया साहब कुल मिला के तां डिबेट जिन्नी मर्जी लंबी करी जाओ, जिन्ने घंटे चली जावे उन्ने तर्क आई जाणगे। मैं अज दी डेट च जिहड़ा अज दे दिन दे विच इस वेले जो सवाल ने डॉक्टर दर्शनपाल, मैं तुहाडे तो हुण ये जानना चाहना है भी तुसीं जिहड़ा कहा सी कि असीं 10 दिसंबर तक देखना है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हाँ जी आ रही है डॉक्टर साहब, बोलो डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी 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 वैद साहब तुसी कुछ ऐड करना चाह रहे हो? ਤੁਹਾਡੀ आवाज बंद हो गई सी जी, बोलो। नहीं बराड़ साहब मैं तो बड़ी देर दा वेट कर रहा। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ सवाल पर आवाज नहीं आई। जी जी कह सकते हो बराड़ साहब। हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਟੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਆ 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। मैं दस दिना यूपी बिहार तेलंगाना मैं तुसी जो जवाब सवाल किया सी पहला ओदा जवाब देता सी, ओदे बाद तुसी सवाल दे बाद फिर सवाल करते रहे। बैंक साहब सुन लो तुसी जवाब नहीं दिता। कालिया साहब पंजाब दे किसान तुहाडे तो सवाल पूछते हैं, मैं पहला सवाल का जवाब दिता, ओदे बाद ओदे जवाब दे विच फिर सवाल करता तुसी, फिर सवाल करते। सुनो तो सुन कालिया साहब मैं तुहाडी गल च बोलिया नहीं, सुन लो। सारा हिंदुस्तान दा किसान पुछदा है, पंजाब दा किसान पुछदा है, हरियाणे दा किसान पुछदा है कि 22 दे विच आमदन किद्दां डबल हो जूगी। तुसीं तां पंजाब ते हरियाणे दे किसान दी आमदन अद्धी कर दित्ती। यही जिहड़ा झोना यूपी बिहार 11-1200 दा विकदा है, कणक 11-1200 दा। इस वैद साहब कोई अंत नहीं है, पंजाब च भी तुसीं वेचण ला देनी है। इस बहस दा कोई अंत नहीं है। मैं एक कमेंट डॉक्टर दर्शनपाल होरां तो लेना सी। डॉक्टर साहब सवाल यह है हुण अगे की 10 दिसंबर तक दा अल्टीमेटम दिता है। मैं वो गल तो पहला एक होर गल कहनी चाहना अपने कोले समा घट है, 1 मिनट ही है डॉक्टर साहब। हाँ अद्धा मिनट वो मैं कहना चाहना है अपने कालिया साहब नूं कि एक परिवार दे विच मंदबुद्धि वाला बच्चा जम गया, 2 नॉर्मल ने ਇਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਗੇ? ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26-27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूरे देश के अंदर मुजाहरे प्रोटेस्ट कर जा रहे हैं, दिल्ली वाल कूच कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर केंद्र की सरकार नूं, जो मनोरंजन कालिया जी हुणां दी सरकार है, उन्हां नूं समझदारी तो काम लेना चाहिए ते इन्हां कानूनां नूं वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। एक दूजा फिर मैं जान लग्या कहना चाहता कि पंजाब की बीजेपी समझ तो काम लवे, इन्हां नूं जरूर ही पंजाब ते पंजाबी लोकां ते पंजाब के किसानां दे हक च खड़ के केंद्री बीजेपी नालों नाता तोड़ के अपने भाइयों के नाल खड़ जाना चाहिए। यही इन्हां दी ठीक है, इन्हां दी सब तो वड्डी मतलब के कहंदे शान पाओ। ठीक है डॉक्टर साहब हुण समा नहीं बचिया, मैनूं इस डिबेट नूं इत्थे ही वाइंड अप करना पैना है। सारे मेहमानां दा बहुत धन्नवाद, माफी चाहांगे थोड़ी टैक्नीकल दिक्कत सी इस करके आवाज नहीं आ सकी और आपां ज्यादा गलबात नहीं कर सके। पर
ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇ ਨੇ, 60% ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ, ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਾ। ਔਰ 40% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 60% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ 40% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ।